और घाट घाट मालक दिलां का सच्चा परवदिगार। जिन उपाई मेदनी सोई करदा सार। तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सोहले। राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले। सुखा टल गुर सेविय सहज सुभाय। दर्शन परसय गुरु के जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफतक सम्बंधी नोए अरसों कुरसों चटिया। तुध डिठे सच्चे पातशाह मर जन्म जन्म दी कटी है। तुध डिठे सच्चे पातशाह मर जन्म जन्म दी कटी है। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोरठ महला पंजवा। सिमर सिमर प्रभ भय आनंदा। दुख क्लेश सब नाठे। गुण गावत ध्यावत प्रभ अपना। कारज सगले सांठे। जग जीवन नाम तुम्हारा। गुर पूरे दियो उपदेशा। जप भौजल पारे उतारा। सिमर सिमर प्रभ भय आनंदा। दुख क्लेश सब नाठे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतत पावन कृपा निधान सतगुरु गरीब नवाज। गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र पावन हजूरी अंदर सुभाएमान हो रही गुरु की संगत। आप संगत ने गुरु दरबार अंदर बैठ करके सतगुरां दी इलाही अगमी बाणी दे कीर्तन और नितनेम सरवण कीते। मिलिया होया ये मनुखा जन्म का जो समा है वो गुरु कृपा नाल सफला बनाया। इस वेले आपां लड़ीवार गुरबाणी की कथा शब्द दर शब्द सरवण कर रहे हाँ। जो अज महाराज जी आपां नूं पवित्र उपदेश बख्शिश कर रहे हैं वो आपां भावना दे नाल सरवण करके मुक्ति दे दर नूं प्राप्त करिए। मिल करके आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोरठ महला पंजवा। पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जियां दा ये शब्द आपां सरवण करन जा रहे हाँ। ये शब्द नूं महाराज जियां ने 624 अंग दे उपर लिखिया। 625 अंग के उपर ये महाराज जियां ने शब्द लिखिया। पहला शब्द ये 25 अंग के उपर महाराज जियां दा गुरु अर्जन साहब जियां ने बख्शिश किया है। महाराज फरमाउंदे हन सिमर सिमर प्रभ भय आनंदा। सतगुरु बख्शिश करदे कहन लगे परमात्मा दा सिमरन करदियां होया। सिमरन नूं पंजाबी विच कह दिंदे याद करदियां होया। परमात्मा नूं याद करदियां होया मन भय आनंदा। मन विच आनंद ही आनंद प्राप्त हो गया।
ऐसा आनंद प्राप्त हो गया जिस आनंद नूं लभण वास्ते दुनिया भजी फिरदी है, दौड़ी फिरदी है। आनंद आनंद सब को कहे। कोई पदार्थ मिल जावे, कोई वस्तु मिल जावे तो दुनिया उस पदार्थ नूं पा के ये गल आखदी है बड़ा आनंद आया, बड़ी खुशी आई है, अज मेरा मन बड़ा प्रसन्न है क्योंकि मैनू ये वस्तु मिली है। पर पातशाह कहन लगे असली आनंद की हुंदा है, ये गुर ते जानिया, ये गुरु तो पता लगदा भी आनंद हुंदा की है। जिन्हां नूं ये आनंद प्राप्त होया, भाई मती दास वर्गे गुरमुख आरे दे नाल चीरे जा रहे, पर ये ऐसा आनंद है जिहड़ा आरे दे थल्ले भी मुक्या नहीं, खत्म नहीं होया। ये ऐसा आनंद है भावें बंद बंद कटिया जा रहा है पर आनंद विच कोई फर्क नहीं है। ये वो आनंद है जिहड़ा गुरु ने बख्शिश किया। दुनिया के पदार्थों का आनंद आपां कह ते दिंदे आ भी फलानी वस्तु मिली है, बड़ा मन खुश होया, बड़ी खुशी, बड़ी प्रसन्नता है, पर दुनिया के पदार्थ की खुशी कुछ समय वास्ते है, जानते दुख भी होवेगा, पर एक आनंद इहो जिहा जिहड़ा गुरु बख्शिश करदा है, उस आनंद दे विच फिर किसी तरह का फर्क नहीं पैंदा। भावें आरे नाल चीरिया जा रहा, भावें बंद बंद कटिया जा रहा है, भावें पदार्थ आ रहा है तो भावें पदार्थ जांदा पिया है, उस आनंद विच कोई फर्क ही नहीं है। गुरु तेग बहादुर पातशाह जियां दा जीवन पढ़दे हाँ, जदों धीरमल ने सारा समान चुक लिया तो महाराज उस तरह बड़े आराम नाल आनंद विच बैठे हुए। सिखा ने आके दसिया महाराज तुहाडा भतीजा समान चुक के लै गया, कोई फर्क नहीं आनंद दे विच। उस तरह ही सिमरन विच जुड़े हुए, बंदगी विच जुड़े हुए। अते जदों भाई मक्खन शाह सारा समान धीरमल दे घरों उहदा भी नाल ही चुक लिया, नाल अपना वापस लै आया। सिखा ने फिर दसिया महाराज अपनी चढ़दी कला हो गई, अपना समान ते वापस आ गया, धीरमल दा भी चुक के लै आए, उदों भी आनंद विच कोई फर्क नहीं पिया है। ये ऐसा आनंद है जिहड़ा गुरु कोलों जानिया जांदा है। आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुर ते जानिया, ये ऐसे आनंद की प्राप्ति है। गुरु पातशाह कहन लगे भाई सिमर सिमर प्रभ। जदों परमात्मा नूं कीता याद, हर वेले उन्होंने अपनी याद विच बिठा के बैठे रहे, हर वेले उसनूं याद करते रहे, तो उस वेले भये आनंदा, मन में बहुता आनंद प्राप्त होया, बहुती खुशी प्राप्त हुई है। ऐसी खुशी मिली है जिहड़ी हुण किसी भी पदार्थ दे जाण दे नाल ये खुशी जावेगी नहीं। ऐसा आनंद मिलिया है, कोई भी दुनिया में घाटा दुखदाई खबर मिल जावे, बन जावे, ये आनंद में कोई फर्क नहीं पवेगा। पातशाह बख्शिश करते कहन लगे मन भये आनंदा। दूजा बचन महाराज ने लिखिया सिमरन करदिया होया ये दात मिलती है, दुख मुक जाता है। दुनिया में दुख तो वैसे कई तरह के ने, पुत्र नालों पिता विछड़ जाए तो ये भी दुख है, किसी नूं भुख लग जाए तो प्रशादा ना मिले ये भी दुख है, कोई अपना प्यारा घर छड्ड के दूर चला जाए तो उहदे विछड़न का दुख है। पर सारियां तो वड्डा दुख महाराज ने लिखिया है जम्मण ते मरण का दुख। ये तो वड्डा होर दुनिया का कोई दुख नहीं है। कोई विछड़ के चला गया तो साल 2 साल बाद आके मिल भी लवेगा, जे भुख लगी है प्रशादा हुण नहीं मिलिया तो 2 4 10 घंटिया बाद मिल जाएगा। पर जम्मण मरण का दुख सब तो वड्डा दुख है, जिहदी तुलना दुनिया के किसी दुख नाल कीती नहीं जा सकती है। भगतां ने गुरबाणी विच इस बचन नूं इस तरह लिख दिता, कहन लगे एक दुख राम राय काटो मेरा। जिस वेले परमात्मा की प्रसन्नता हुई तो भगत जनां नूं पुछया गुरमुखो की चाहिए, तो उस वेले उन्होंने आख्या महाराज एक दुख कट दिओ। भावें दुख दुनिया में कई ने, जिवें आपां हुणे बचन सरवण किया, भुख का दुख, गरीबी का दुख, विछड़ जाण का दुख, बीमारी का दुख, ये सारे दुख ही ने। दुख तो भावें जिंदगी के कई ने, पर भगत जान कहन लगे महाराज एक दुख की गल करते पे, वो दुख किहड़ा जम के आउण दा ते दुख किहड़ा मर के जाण दा। एक दुख राम राय काटो मेरा, अगन दहै अर गर्भ बसेरा। ये जिहड़ा वार वार जन्मां विच आउणा माता दे गर्भ राही, ये बड़ा वड्डा दुख है। मर के जाना ये भी वड्डा दुख, जमां दे वस पैना है। परमात्मा जे प्रसन्न होए हो,
खुश होए दात बख्शिश कर लगे हो, तो फिर ये दात दिओ भी जम मर के ना आना पवे ना जाना पवे, ये दुख कट दिओ। सतगुरु इत्थे बख्शिश करदे कहन लगे सिमर सिमर प्रभ भय आनंदा दुख। ये जमन मरण का दुख भी रब नूं याद करके कटिया जांदा है। बहुर हम काहे आवेंगे आवन जाना हुक्म तिसै का, हुक्म बुझ समावेंगे। नाम जपन वाले रब नूं याद करन वाले कहन लगे हुण दोबारा असी आवांगे नहीं जन्म लैके। क्यों? क्योंकि जन्म लैके आना परमात्मा का हुक्म है। मर के जाना घल्ले आवे नानका सदे उठी जाहे। ये बचन आपां पढ़दे हैं ना, घल्ले तो भाव भेजिया होया, ते भेजिया भी तो अपने हुक्म दे विच ही है ना दुनिया दे विच। ये रब ने जिहड़ा सानू जन्म दे के दुनिया ते भेजिया, ये भी उहदा हुक्म है। सदे उठ जाए जदों समा पूरा हो जांदा, ये जीव जिहड़ा दुनिया छड्ड के चलिया जांदा, ये भी उहदा हुक्म है। सतगुरु पातशाह कहन लगे भाई जन्म भी हुक्म दे विच मिलिया है, मौत भी हुक्म दे विच मिली है। ये जिहड़ा जम्मण ते मरण दा दुख है ना वड्डा भारी है, गुरु इस नूं कट दिंदा है। ऐसी बख्शिश हो जाती है। ते पातशाह फरमाउंदे हन दुख क्लेश सब नाठे। फिर जिहड़े कलेश पाए हुए ने, राग ते द्वैश दा कलेश बनिया होया है। राग की है? मोह ते द्वैश की है? ईरखा। जो असी परिवार दे विच रहिंदियां होया परिवार नाल मोह करके कई तरह के चंगे ते माड़े कर्म करदे, उन्हां चंगे माड़े कर्मां दा फिर सानू दुख ते सुख मिलदा है। महाराज कहन लगे ये भाई परिवार दे मोह विच कीते हुए कर्मां दे ਜਿਹੜੇ दुख ने महाराज ਉਹਨੂੰ भी कट देंदे, कलेश ਨੂੰ रहन कोई नहीं देंदे। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਾੜਾ ਚਿਤਵਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ फल तो सानू भुगतना पवेगा, फल तो सानू मिलेगा जरूर। ये मता सोच लीए भी अज मेरे को कुर्सी, अज मेरे को पहुँच है, अज मेरे को ताकत है, मैं जो मर्जी कर देवां, अज तो तेरे को पहुँच है, तू कर सकदा। पर जदों उहदा फल मिलना नो डाढ़ा फल ब्याज लग के आना है, फिर तेरे कोलों वो फल चुकिया नहीं जाना, संभालिया नहीं जाना। फिर तू उस वेले रोवेगा भी मैनू सज़ा क्यों मिली है। पातशाह कहन लगे बंदा दो तरह के कर्म करदा, कुछ कर्म हुंदे मोह विच पै के कीते गए। उदों फिर बंदा ये नहीं वेखदा भी ये चंगा कि माड़ा है, मोह है मन दे विच, अपना उल्लू सीधा कर लेना। पर मोह विच कीता गया कर्म वो फल जरूर दे के जावेगा। कुछ कर्म मनुख वो करदा जिहड़े ईरखा दे वस हो के ये मेरा विरोधी है, मेरा भावें कितना भी नुकसान हो जाए पर मैं इहदा जरूर करांगा। कई लोगों की ऐसी बिरती बन जाती है कि हौमे नहीं मन विच हो जाती है, हौमे विच आके ईरखा विच आके कीते गए कर्म उन्होंने राग ते द्वैश आख्या जाता है। सतगुरु पातशाह कहन लगे दुख कलेश सब नाठे। गुरु दुख भी कट दिंदा, जम्मण मरण दा, मोह विच कीते हुए कर्म जिहड़े ने उन्हां दा फल जिहड़ा मिलना है वो भी गुरु कट दिंदा है। जिहड़े ईरखा विच कीते गए कर्म उन्हां नूं भी गुरु बख्श लैंदा है। पर ये बख्शे तां जाणगे सिमर सिमर प्रभ भय आनंदा। ये परमात्मा नूं याद करना पैना, ਉਹਦਾ नाम जपना पैना, ਉਹਦੀ बंदगी करनी पवेगी। बंदगी करदियां नाम जपदियां रब नूं चेते करदियां तेरे मन में निमरता आ जाएगी, प्यार आ जाएगा ਅਤੇ फिर तैनूं ये दात मिलेगी। सारे तेरे दुख भी कटे जाणगे, कलेश भी खत्म हो जाणगे। ये मोह ममता दे सारियां पए हुए बंधन टुट जाणगे। पर गुरमुखों मुੱਢ कित्थों बज्झा है? मुੱਢ बज्झा है सिमरन करदियां होया। सिमरन तो भाव याद करना, रब नूं याद करदियां होया उथों ये दातां मिलियां। जिन्ना चिर उन्होंने याद नहीं ना करते, बाणी नहीं पढ़ते, नाम नहीं जपते, उन्ना चिर ये दातां मिलणगियां नहीं, खाली रह जावांगे। जम्मण मरण का दुख भी उस तरह ही बनया होया है। मोह दे विच कीते कर्मां दा दुख भी उस तरह बनया है ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਜੀਵ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਧਿਆਵਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰ। परमात्मा दे गुण बेअंत ने, तेरे कवन कवन गुण कह गावां। तेरे केड़े केड़े गुणां दा वर्णन करां, कीता नहीं जा सकता है।
ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਆਪ ਜੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਧਿਆਵਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਭਾਵੇਂ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪ ਟਿਕ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪ ਟਿਕ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਾ ਕਿ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੇਤੇ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਯਾਦਾਂ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਫਿਕਰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧਿਆਵਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਪਿਆ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਸਗਲੇ ਸਾਂਠੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਲ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ, ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੜਿੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੂਰਤੀ ਨੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਜੱਗ ਕਰਨ ਦੇ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਢਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਤਰ ਸ਼ੰਤਰ ਸਨ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਰੁੜਦਾ ਪਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੀਜ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਰਮ ਰੱਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਐਸੀ ਦਾਤ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਬਿਪਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਿਸਿਆ ਹੈ, ਭੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਮੰਤਰ ਸਨ, ਬੜੇ ਜਗ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ, ਬੜੇ ਤਪ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਹਵਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਦੌੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਮ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੈਸੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਟੇਵਾ ਲਵਾਈ ਜਾ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੌਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਗ ਬੱਧੇ ਹੋਏ, ਮੋਤੀ ਬੱਧੇ ਹੋਏ, ਧਾਗੇ ਬੱਧੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਧਰੋਂ ਨਾ ਬਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਨਾ ਬਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਣ ਗਈ, ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ,
ਪੰਡਤ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਨਗ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਨਛੱਤਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪੇ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖਾ ਨਾਮ ਤੇ ਤੂੰ ਜਪਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਆ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਕਦੇ 15 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਭੱਜ ਪਿਆ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ 11:15 ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ 11:15 ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪੌਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਪਾਉਣ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਵਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ, ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਭਰਮ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਲਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ, ਇਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਫਲਾ ਹੋਇਆ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 15 ਮਿੰਟ, ਭਾਵੇਂ 10 ਮਿੰਟ, ਭਾਵੇਂ 5 ਮਿੰਟ ਆਪ ਵੀ ਬੈਠੀਏ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲ ਬਿਠਾਈਏ। ਐਸੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੁੰਗਰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਰਜ ਸਗਲੇ ਸਾਂਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸੁਵਾਰੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ, ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰਤਾਰੇ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਹੋਣੇ। ਐਸੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਪਾਲਦੇ ਪਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਗੁਰਪੁਰੇ ਦਿਓ
ਉਪਦੇਸਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਧੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਜੇ ਮੁੱਢ ਕੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਥੱਲਿਓਂ ਨੀਂਹ ਕੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਹੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਕੱਚੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਲਾ ਮਹਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਔਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੱਕਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਤੇ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹਣਾ ਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਧੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਦਿਓ ਉਪਦੇਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਪ ਭਉਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਬਚਨ ਬੜੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਥਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣਦੇ, ਪਾਠ ਵੀ ਸੁਣਦੇ, ਪਰ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੱਧਾ। ਇੱਕ ਕੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਦੂਜੇ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਇਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜਪ। ਫਿਰ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਭਵਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਐਸੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੂੰ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਸੁਨੇ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਾਉ ਦੇ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਲਾਹਕਾਰ। ਮੰਤਰੀ ਨਾਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਤਰੀ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੇ ਸਲਾਹ। ਮੰਤਰੀ ਨਾਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ 4 ਪੈ ਗਈਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ। ਕਈ ਦੇ ਕਈ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ, ਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਐਸੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਹੈ ਮੰਤਰੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਫਰਿਆਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਾਹ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਫਰਿਆਦ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਫਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਉਹ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲੇ। ਜਿਹਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਹਾਰਾ। ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬੁਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦੇ। ਐਸੇ ਕੰਮ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਉਹ ਝਾਟੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਦਾਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ।
ਤੁਸੀਂ ਦਾਤੇ ਵੀ ਆਪ ਹੋ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਭੁਗਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਛਕਣ ਵਾਲਾ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਹੋ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦਾਤੇ ਬਣ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਤਾ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਂਦੇ ਪੋ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਦਾਤੇ ਵੀ ਆਪ ਹੋ, ਭੁਗਤਾ ਕੀਏ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਹੋ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨੀ ਵੀ ਆਪ ਹੋ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗਤੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਚਨ ਆ ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਹੋ। ਜਾਏ ਹੋ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜੀਵ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਆਪ ਖਾਣੀ, ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਆਖ ਵਖਾਣੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਗੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੇ ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸੇ ਗੁਣ, ਉੱਥੇ ਕਲਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਿਆਈਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਾਗਜ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮਰ ਖਪ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਆਖ ਵਖਾਣੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਡਿਆਈ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੇਖ ਪੇਖ ਜੀਵੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਅਚਰਜ ਤੁਮੇ ਵਡਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਕੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਚਰਜ ਤੁਮ ਹੈ ਵਡਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣ ਕੇ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਐਸੇ ਨੇ ਪੇਖ ਪੇਖ ਜੀਵੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾ। ਸੋ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾ। ਐਸੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਨ ਗ੍ਰਹੋ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਪਤ ਮਤ ਕੀਨੀ ਪੂਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਧਾਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹ। ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਅਰਥ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਬਣਦਾ। ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਨਾਮ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪਤ ਮਤ ਕੀਨੀ ਪੂਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਮਤ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਮਤ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਸੇ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਉਤਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡੀ ਉਮਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਅਕਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਉਮਰਾਂ ਭੋਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਲ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਤ ਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ, ਭਾਵਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਕਰ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੇ ਬਾਂਛੋ ਸੰਤਾਂ ਧੂਰੀ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸ ਜਾਣ, ਭੁੱਲਾਂ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀਆਂ, ਦਿਓ ਸੱਜਣਾ ਸੀਸੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਧਾਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਪਤ ਮਤ ਕੀ ਨੀ ਪੂਰੀ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੇ ਬਾਛੋ ਸੰਤਾਂ ਧੂਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।